परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्म हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य रघु भाई, रेणुका अपा, गायत्री अपा एवं आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। माँ का पद्मपाद तले अशेष कृतज्ञता। आम वर्ड्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 1 को धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे। आज आम लास्ट क्लास रे जहाँ आलोचना करा जायतिला से टिके आरंभ करिबा। 30 अक्टोबर 1954 ए दिन माँ लिखिले। आम विषय वस्तु रही श्री अरविंद आश्रम आश्रम संपर्क रे माँ तांकर सेठिकार आश्रम नीति नियम कौन, केउ कथा उपरे कठोर भाव में केउ कथा को निषिद्ध करा जायछि, किपरि भाव में कौन कौन आवश्यकता जन आश्रम रही आश्रमटी हवाई कौन कौन मिनिमम तांकर योग्यता रहिबा दरकार। योग्यता कहले एठी आंतर योग्यता कथा कह जाउछि, क्वालिफिकेशन नुहे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नुहे। ए सब कथा माँ तन्न तन्न भाव में देखती। जड़े आश्रम रही से प्रकृति उपयुक्त कि नुहे, को उद्देश्य नहीं से आश्रम को आसी, तार आश्रम आसिया पछरे श्रद्धा भाव अच्छी ना कौन समाज ताड़ना सही न पारि से आश्रम को आसी। एमती अनेक कथा माँ ध्यान दियंती एवं तांको आश्रम रही अनुमति दियंती। एवं माँ कहते appearances and rules change but our faith and our aim remain the same। बाहर रूप और विधान गुड़िक बदली जाउछि, मात्र आमर विश्वास एवं लक्ष्य अपरिवर्तित रही। 30 अक्टोबर 1954 माँ कथाटी कहते जे बाहर सबकि सहित बदली जाउछि। बाहर तो बदलुचे, सब कथा बदलुचे, प्रत्येक मुहूर्त में सबकि बदली जाउछि। कौन बदलुची? धरतु आमर नियम बदली जाउछि, घर द्वार बदली जाउछि, रास्ता घाट बदली जाउछि, जो परिवेश परिस्थिति जहाँ थिला ता मध्य बदली जाउछि, मनुष्यर चिंता बदली जाउछि, भावना बदली जाउछि, तार कार्यर धारा बदली जाउछि। सबकि बाहर को आम देखिले सबकि गुड़िक धीरे 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 बदलबार लगी। एवं ये बदलवाटा हूँ प्रकृतिर नियम। ये बदलवाटा प्रकृतिर नियम न बदल, कारण गतिशीलता हूँ आम प्रकृतिर मुख्य कथा हूँ गतिशीलता। जहाँ थिला मनुष्य जहाँ थिला जो अवस्था थिला से अवस्था सबुदिन रहिबो नाही, तार क्रमागत भाव से आगकू आगकू तार उन्नति हो चली, तार बाह्य अग्रगति चली अंतर्जगत अग्रगति चली। सब कथा बदलबार लगी। मनुष्य बन जंगल रोला, फलमूल खाऊला, कंचामांस खाऊला, से अवस्था वर्तमान आ नहीं। बा जो नियमटी संविधान कौन नियम जहाँ थिला ता आज बदली जाए। समाज रीति नीति चाली चलनी से आम देखु बदली जाऊँगी। वेश पोशाक जहाँ थिला एबे आ से वेश पोशाक नहीं। नारी माने जो भली गोटे पर्दा आढ़ुआल रोले से कथा आज नहीं। अनेक कथा आम समाज रे देखिबा, परिवार देखिबा, अनुष्ठान देखिबा, प्रत्येक नीति नियम धारा सबकि धीरे धीरे बदलबार लगी। कि माँ कहते सबकि बदल जाऊ, बाहर रूप बदल, विधान नियम बदली जीव, किंतु गोटे कथा बदल ना, अपरिवर्तित कौन रमर विश्वास एवं लक्ष्य। एवं ये कथाटी केवल आश्रमटी मानक नुहे, जदि आश्रम श्री अरविंद आश्रम आश्रमटी मानक एक कथाटी माँ लिखुं श्री अरविंद आश्रम संपर्क में, किंतु ये कथाटी समस्त प्रযোज्य। आमर समस्त गोटे विश्वास रौन भगवान प्रति विश्वास। लक्ष्यटी कौन? लक्ष्य हूँ भगवान को ये अभिव्यक्त करवा, तांको ये उतारी आनिबा, निज भितर आविष्कार करवा, प्रत्येक भितर अनुभव करवा, उपलब्धि आनिबा। ये लक्ष्यटी जीवनर सर्वोत्तम लक्ष्य है। आम भगवान को ये अभिव्यक्त करूँ, आम निजे सेरे परिणत हो। यही लक्ष्यटी केबे बदलिब नाही। दीटा कथा बदलिबनी। गोटे हूँ विश्वास, अखंड विश्वास न रहिले साधना हो पारिब नाही। तर्क द्वारा भगवान मिलती ना, विश्वास मिलती हरि तर्के बहु दूरे।
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠିକି ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଉ ମିଶନ ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ସେ ମିଶନକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆମେ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ours is neither a political nor a social but a spiritual goal। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସନ ବଦଳିବ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ବଦଳିବେ, ସରକାର ବଦଳିବେ, ଶାସନ ବଦଳିବ, ଶାସନ କଳ ବଦଳିବ, ନୀତି ନିୟମ ବଦଳିବ, ଠିକ ଅଛି ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସନ ବଦଳିଗଲେ, ଶାସକ ବଦଳିଗଲେ, ସରକାର ବଦଳିଗଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମାଜର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାମାଜିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ ରୀତିନୀତି ନିୟମ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବୁନି ଯେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମାଜରେ କିଛି କାମ କରି ଜଣେ କେହି କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଏହି କଥାଟି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହିବାଟା ତା ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଇପାରେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାର ପୂରଣ ହେଇଗଲା? ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆସ୍ପୁରା ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଏଇ ଲେଖାଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା। ଜଣେ ନିରାଟ ସତ କଥା ଜଣେ କହିଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମୋ ଯାହା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ହଁ, ଘର କରିବି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ଗାଡ଼ିଟେ କରିବି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ରହିଲା, ସେଟା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର। ଝିଅ ବାହାଘରଟା ସରିଲେ ମୋ କାମ ସରିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଶେଷ ହେଇଗଲା କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। এই ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷ କିଛି ଆମେ ପାଇଗଲେ, ନାମ, ପଦ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧିପତ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ହାସଲ କଲେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏ କଥାଟା ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ। ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାର ସୁଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଖୋଜୁଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖୋଜୁଛି, ଘର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ସେଥିରେ ସେ ତାର ସୁଖ ଖୋଜୁଛି। ଏ ସୁଖ ଖୋଜି 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 ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଜଣେ ଜାଣିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଇଏ କଥା ତ ବାଟରେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ତାକୁ ଏସବୁ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ମିଳିବ। ତାକୁ ସେ ହୁଏତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ନ କରିପାରେ, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କେବେ ହେଲେ ସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ସାଧନ, ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିକିରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ। ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ? ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଯିଏକି ଆମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିଛୁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 1956ରେ, ଏଠାରେ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ବାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଭିପ୍ସା, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧନରତ୍ନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ ଅଭିପ୍ସା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭିପ୍ସା ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଶବ୍ଦକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଚାହୁଁଛି ବା ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର କାମନା ବାସନା, ଡିଜାୟାର୍ସ ନେଇ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଅଭିପ୍ସା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଧାସଳଖ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଅଭିପ୍ସା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଛୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ଏଠି କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ବାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଜ୍ୟୋତିବାସୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କଥାଟି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ। ମୋ ସୁପରିୟର ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୁଁ କାହାଠୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତା ନୁହେଁ। କିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କିଏ ମୋ ପାଇଁ କରତାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭଗବାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଭାବିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ଚାଲିଛି, କାହା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ଏ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ କେତେ ଏ ସମୟରେ କି କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳେ ବସି ମାଙ୍କର ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ରୁ 7 ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ମାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜମା ଖାତାରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ତାର ଫଳ ଆମକୁ ମା ଦେବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବାନି ଫଳ ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କିଛି ତ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖିଥିବା, ତା ଭିତରେ ଗଜା ବାହାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉଛେ, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛେ, ଆଲୋକର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି, ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି, ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୀତଳତା ଟିକେ ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଜାଟି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଗଜାଟି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସେ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଲୋକର ପବନର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଫଟେଇକରି ତା ଭିତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ରହିଛି, ସେ ସୁପ୍ତ ଚେତନାଟି ଏଇସବୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁକୁଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ଆର ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ସେ କଥା ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ବାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା। କେତେଜଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି,
केते जन पाठचक्र माध्यम बड़ मान गोटे प्रेरणार उत्स होउचंती केते केते दिगरु एते सुंदर सुंदर आलोचना सब कैंप को गले जमती लगे गोटे सत्य गोटे नुआ कथा किसी गोटे भितर गोटे अनुभव आसुची एवं कार्य सब विभिन्न दिगरु विभिन्न माध्यम विभिन्न व्यक्ति मान माध्यम माँ कार्य ही चली तांकरी कार्य आमे तांकरी पई अभिप्सा करिछु तांकरी लागि बास करछु तांकरी पई कार्य करछु ये कार्य तांकर तांको अभिव्यक्त करिया पई कोन ना कोटे टिके तो भितरे से स्फुलिंगटी जो भितरे अछि से स्फुलिंगटी तो ता भितर से अग्नि स्फुलिंगटी से निश्चित भाव रे दिने से बाहर को बाहर आसीबो पुणी माँ कहते केते केते जुगर उदीप्त अभिप्सा आमको एठारे दिव्य परमसत्तांकर कार्य लगी एकत्रित करिछि ये कथाटी हठात घटी नहीं केते केते जुगर उदीप्त अभिप्सा ही माँ जोर दे कहते उदीप्त अभिप्सा ही अर्थ माँ अनेक जगह माँ मातृवचना बड़ी लिखिछंती जे आमे एठी जो एकाठी होउचु आमे जे एकाठी हबाटा कौन सी एमती हठात आम हो जाइना केते केते जन्म हुए तो आम परस्पर भितर आम भितर संपर्क थिला परस्पर आमको आम परस्पर को जानीचे बुझीचे माँ कार्य एकाठी करीचे पुणी ए जन्म आम एकाठी होइचे आम जे समस्ते एटा आमर प्रथम जन्म एटा शेष जन्म ये ओडिशार एठी आम जन्म होइचे से कथा नुहे आमको तो गत जन्म कहीं कोठी जन्म होइथिबा तेणु से अभिप्साटी जुग जुगर अभिप्सा आम भीतर रही केते केते जुगर उदीप्त अभिप्सा ही आमको एठारे दिव्य परमसत्तांकर कार्य लगी एकत्रित करेछि तेणु आश्रम जो मैंने रही जो मैंने कार्य करुँच माँ कहते या कौन सी गोटे हठात घटी जाए ना से माने जुग जुग धरी जन्म जन्म धरी भीतर अभिप्साटी रही से अभिप्साटी आज एठी एकाठी करिछि दिव्य परमसत्ता कार्य कर परवर्ती प्रश्न टे साधक जन कहते माँ आम शुणा पाऊँ जे पिला माने आश्रम को आसवा पूर्वर एठारे व्यवस्था गुड़िक अधिक कठोर एवं श्रृंखला अधिक शक्त हो रही से सब व्यवस्था वर्तमान किपरि एवं कहीं बदलिला अर्थात पिला माने जितेबाला आश्रम को आसी जो कठोर नीति नियम था टिके माँ टे हुगुला कर तेणु माँ कहते जे पिला माने आसवा पूर्वर जो पितामाता माने आसुथिले जो व्यक्ति माने आसुथिले से माने साधना उद्देश्य आसुथिले से माने साधना करिया पे आसुथिले मांकर प्रभुंकर कार्य करिया पे आसुथिले तेणु से माने ग्रहण कर जाउथिले एवं जो आचरण जो कार्य साधना पाई उपयोगी केवल सही कार्य करने ही अनुमति दि जाउथिले तापर जेतेबेले पिला मानकर आश्रम को आसिले पिला मानकर आसीबा जेतेबेले आरंभ हैला जो पितामाता माने आसिले तांकर जो संतान माने आसिले तेणु संतान माने जे योग साधना करिवे एक कथा तो निहाती अଯौक्तिक कथा पिला बयस तांको तो कह जाई परिबनी तुम साधना कर तुम मेडिटेशन कर आखि बंद कर बस एमती कर सेमती कर एगुड़ा कह जाई परिबनी कि जिते बेले पिला माने आसिले आश्रम को आसिले सेते बेले कोन हला ना जो कठोर ता सब थिला जो कठोर नीति नियम थिला केतेक नीति नियम तो थिला बड़ मानक पई किंतु किछि नियम रे टिके परिवर्तन करा पुणी माँ कहते मनुष्य जाति वर्तमान जहाँ कि हासिल करगुड़िक जेते बृहत होइथिले मध्य सेगुड़िक कदापि आम अनुसरण करबा भली एक आदर्श रे परिणत होई परिबा नाही मनुष्यर से अन्य आदर्श गुड़िक नहीं प्रयोग करने सकाशे एक क्षेत्र रूपे प्रशस्त पृथ्वी पड़ रही वर्तमान मनुष्य जाति जहाँ कि हासिल कर भौतिक जगत जहाँ हासिल कर विज्ञान अग्रगति द्वारा केते कथा मनुष्य हासिल कर जहाँ भी हासिल कर आज विज्ञान कहूँ कौन जे आम गोटे सर्वोत्तम शिखर में पहुँचीचु अवश्य जड़े
ଲେଖା ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ରିଏଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନେଭର ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଜଣେ ବାସ୍ତବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଜି ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନ ବା କରିଛି ବା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ହେଇକି ରହିଛି, କାଲି ପୁଣି ନୂଆ କଥା କିଛି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ, ଆ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକାବେଳକେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆମ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ହିଁ ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଯଦି ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ସମ୍ଭାବନାରେ ଯଦି ବା ଏବେ କ୍ଷୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତଥାପି ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯଦି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପଦ ଲାଗି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତା ହୁଏତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ତାକୁ ହାସଲ କରି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ ଦିନ ନା ଦିନ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରୟାସ, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ। ଯେ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ। ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମଟି ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଟାସ୍କ no doubt is a formidable one, but we received the command to accomplish it and we are upon earth for that purpose alone. ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତା ହୁଏତ ଅତି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦେଶ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସକାଶେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛୁ। ଚମତ୍କାର କଥାଟି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଦେଶ ପାଇଛୁ, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଦେଶ ପାଇଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବୁ ବୋଲି। ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। We shall continue up to the end with an unfailing trust in the will and the help of the Supreme. ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତଥା ସହାୟତାରେ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ହିଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ, କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଚହଲି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଯେତେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ଯେତେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତି ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସଟେ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ବା ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଫୋର୍ସଟି କ'ଣ ହବ? ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସକାଶେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି,
The door is open and will always remain open to all those who decide to give their life for that purpose. ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସକାଶେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିଥିବ. The door is open and will always remain open. ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ୍ୱାରଟି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି. ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ. ଧର୍ମ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା. ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକାଧାରରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟ. ମା ଲେଖିଲେ ଆମର ଧର୍ମ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଶ ପୋଷାକ ନାହିଁ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଖୋଳତାଳ କରତାଳ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନିରବ ସାଧନା. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି. ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେତିକି ଗଭୀର ସେତିକି ଉଚ୍ଚ. ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଭର୍ଟିକାଲି ଉଭୟ ଦିଗରେ ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏତେ ୱାଇଡ୍ ଯେ ସେଇ ୱାଇଡନେସ୍ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ. ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରବେଶାନୁମତିର ସର୍ତ୍ତ. ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଆଶା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମ ରହିବେ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ. ମା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଥାଟି ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି 20 ନଭେମ୍ବର 1948 ମସିହାର କଥା. ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ. ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ. ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇ ରହିଛି. ସେହି ପରୀକ୍ଷା ସତତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ରହିପାରିବା ସକାଶେ ସକଳ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସକଳ ଦମ୍ଭକୁ ଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ସାରେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଏଠି ନାହିଁ. ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା ଭଳି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସିନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରୀକ୍ଷାଟି ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ସକଳ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଦମ୍ଭକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ନେଇକି ଜଣେ ଏଠିକି ଆସିବ ସେ ଅଭିପ୍ସାରେ ସେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବ. କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ହଉ କେବଳ ସେତିକି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସେଇଟିକୁ ମାନି ଚଳିବ. ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି. କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ ଜୀବନଟା ଏତେ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି. ମା ତା କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇପଡ଼ିଛି ବାହାରେ ଏଠି ତମେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବ. ଏଠି ତ ଆହୁରି ତମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତମେ ବାହାରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନ ଏଠି କେମିତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିସଗଷ୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଯୋଗ. ଜୀବନ
तथा मनुष्यମାନଙ୍କ प्रति रहिଥିବା ବିରକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଯିବା, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା, ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା କୌଣସି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ହଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଇକି ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍ ହିୟର୍। ବିପଦ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଖସି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ତ ବାଧା ଆସିବ, ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ତାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିକିରି ଖସି ପଳେଇକି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଜୀବନଟା ପୁରା ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ କଲି, ସାରା ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, ତେଣୁ ଏଠି ନ ରହିକିରି ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଆହୁରି ବିପଦ ଅଛି, ଆହୁରି ବାଧା ଅଛି। ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ମଧୁରତା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ରଖିପାରିଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷାର ମଧୁରତା, ଏଠି ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବି, ଗୋଟେ ମଧୁର ତାର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଠି କୋଉମାନେ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ, ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସେବା ବଦଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, କେତେ କାମନା ନେଇକି ଯାଉଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆଟେ ବାଡ଼ଉଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ, ଦୀପଟେ ଲଗାଉଛେ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମନା ବାସନାଟେ ରହିଛି, ଭଗବାନ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ ସେଭଳି କାମନା ବାସନା ନେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦାବି ସେମାନଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଇଦେବାର, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମଟି ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ପୁଣି ଯାହା ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।